Friends, welcome back to our physics class. In our last class, we were discussed about how we can derive the equation S equal to ut plus half at square. It's very important equation. It can be used to find the distance traveled by an object. Okay, next we are going to derive the next equation. That equation is that v square equal to u square plus 2as. Okay, for derive v square equal to u square plus 2as, v square equal to u square plus 2as, you want to consider this velocity time graph. Can you see a velocity time graph? ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു velocity time graph കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ? In this graph I taken two times. Which are the times are taken? T1 and T2. T1 is the initial time. At that time the velocity is u. T2 is the final time. At that time velocity is v, that is called final velocity. From a velocity time graph we can find displacement by a simple equation. What is that equation? Displacement s is equal to area under the graph. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ T1 മുതൽ T2 ടൈം വരെ ഒബ്ജക്റ്റ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തു എന്ന് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ വി വാണ്ട് ടു ഡ്രോ എ ലൈൻ ഫ്രം T1 ടു ദ ഗ്രാഫ്, T2 ടു ദ ഗ്രാഫ്, ദെൻ വി വാണ്ട് ടു മാർക്ക് സം പോയിൻറ്റ്സ് എ, ബി, സി, ഡി. Therefore we obtain a polygon that is ABCD. It is not a rectangle, it is not a square, it is not a parallelogram, it is called trapezium. What is this structure? Trapezium. Trapezium is the structure. What is trapezium? Trapezium means that it has four sides. ഒരു ട്രപ്പീസിയത്തിന് ഫോർ സൈഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഏതൊക്കെയാ ഫോർ സൈഡ്സ്? എ ബി, ബി സി, സി ഡി ആൻഡ് എ ഡി. ഫോർ സൈഡ്സ്. ടു സൈഡ്സ് ആർ പാരലൽ. ട്രപ്പീസിയത്തിൽ രണ്ട് സൈഡ് പാരലൽ ആയിരിക്കും. ഏതൊക്കെയാണ് അതിൽ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ്? ക്യാൻ യു സേ? യെസ്, സിമ്പിൾ. എ ബി ആൻഡ് സി ഡി. എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൈഡും സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൈഡും പാരലലാണ്. ട്രപ്പീസിയത്തിൽ പാരലലായ സൈഡിനെ നമുക്ക് എ എന്നും ബി എന്നും വിളിക്കാം. ഫസ്റ്റ് സൈഡിനെ എ എന്നും സെക്കൻഡ് സൈഡിനെ ബി എന്നും വിളിക്കാം. ട്രപ്പീസിയത്തിൽ എ സൈഡ് മുതൽ ബി സൈഡ് വരെ, അതായത് ഫസ്റ്റ് പാരലലായ സൈഡ് നമ്മൾ എടുക്കണേ. ഈ രണ്ട് സൈഡും പാരലൽ അല്ല കേട്ടോ. എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡും ബി സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡും പാരലൽ അല്ല. വി വാണ്ട് ടു ടേക്ക് ദ പാരലൽ സൈഡ്സ്. പാരലൽ സൈഡ്സിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നെയിം കൊടുത്തത്? എ ബി എ ആൻഡ് ഡി സി ബി. എ ബി ഡി സി, ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡ്സാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നെയിം കൊടുത്തു. ഫസ്റ്റ് സൈഡ് എ, സെക്കൻഡ് സൈഡ് ബി. നോൺ പാരലൽ ആയ സൈഡ് ഇതാ ഒന്നും ഇങ്ങോട്ടും പോണു, ഒന്നും ഇങ്ങോട്ടും പോണു. ഈ സൈഡ്സ് പാരലൽ അല്ലേ, അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ദെൻ ദ ഫസ്റ്റ് പാരലൽ സൈഡ് എ, സെക്കൻഡ് പാരലൽ സൈഡ് ബി. ഫസ്റ്റ് പാരലൽ സൈഡ് മുതൽ സെക്കൻഡ് പാരലൽ സൈഡ് വരെയുള്ള ഈ ഒരു ലെങ്ത് ഉണ്ടല്ലോ, ദാറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ എച്ച്. ഫ്രം ദിസ് സൈഡ് ടു ദിസ് സൈഡ് ദ ലെങ്ത് ഈസ് ടേക്കൺ എച്ച്. എ ഫസ്റ്റ് പാരലൽ സൈഡ്, ബി സെക്കൻഡ് പാരലൽ സൈഡ്. The length between first parallel side to the second parallel side is taken as h. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ്സ്. ഇനി ട്രപ്പീസിയത്തിലോട്ട് വരികയാണ്. നമുക്കറിയാം ഈ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രപ്പീസിയ. അപ്പോൾ ഗ്രാഫിന് താഴെ കിടക്കുന്ന ഈ സ്ട്രക്ചർ ട്രപ്പീസിയ. അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കാണാൻ ഏരിയ അണ്ടർ ദ ഗ്രാഫാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു area under the graph. Therefore under the graph we have a shape. That shape is called a trapezium. Therefore we want to find area of trapezium. Okay, a trapeziyathinte name ennu paranja. What is the name of trapezium? Area of trapezium ABCD. ABCD എന്ന് പറയുന്ന ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഏരിയ ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we obtain the distance. Distance is equal to area under the graph. Here the area means area of trapezium. Trapezium name is ABCD. Then what is the equation to find out the area of a trapezium? ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ? സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ആണ്. Area of a trapezium is equal to half into
first parallel side plus second parallel side into the gap between or the distance between two parallel sides. A is the first parallel side, B is the second parallel side, and H is the distance between these two parallel lines, the gap between these two parallel lines. Okay, therefore we can rearrange this equation. A is equal to A plus B into H divided by 2. Simple mathematical step is the A plus B into H divided by 2. Then area A is equal to what represent this A? A എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലൈൻ എന്തിനാ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇതല്ലേ എ എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ. എ represents initial velocity. This much length represents initial velocity. Therefore we can write here A is equal to initial velocity. It represents initial velocity. And what represent B? B, this line. The length of this line represent final velocity. B represent V. V means final velocity. And what represent H? H എന്തിനാ represent ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഒരു ലെങ്ത് ആണ് H. H represents the time interval. Therefore it can be represent T. A is U, B is V, and H is T. Therefore we can rearrange the equation as like this. A is equal to U plus, instead of A we can give U plus, instead of B we can give V into, what is H? H is T divided by 2. Okay, this is our equation. Then we know that this A represent area, but we have acceleration. It is acceleration. Just you want to put here acceleration. It is acceleration. Acceleration is equal to V minus U by T. We want to find an equation for T from here. Therefore we can give T is equal to V minus U by A. How it possible? Take this T into this side and take this T into this side, then A into this side. ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ടി ഉണ്ടല്ലോ, ടീനെ ഈക്വൽ സൈൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോവുക. ടി ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് ഏനപ്പുറം കൊണ്ടുപോവുക. അപ്പോൾ വി മൈനസ് യു ബൈ എ. എ ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് യു ബൈ ടി. ദെർഫോർ ടി ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് യു ബൈ എ. വി ക്യാൻ ഗിവ് this equation. Which is that equation? This equation is 1 and this equation is 2. Therefore put the second equation in first. രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷന് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ദെൻ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക? സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ടി ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് യു ബൈ എ ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ യു പ്ലസ് വി ഇൻറ്റു ടി ബൈ 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എവിടെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? ഈ ടിക്ക് പകരം. ഇത് ടി കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ അല്ലേ, വി മൈനസ് യു ബൈ എ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ടിക്ക് പകരം വി മൈനസ് യു ബൈ എ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് വി. യു പ്ലസ് വിക്ക് പകരം നമുക്ക് വി പ്ലസ് യു എന്നും പറയാം കേട്ടോ. വി പ്ലസ് യു, യു പ്ലസ് വി ഓർ വി പ്ലസ് യു, രണ്ടും സെയിം തന്നെയല്ലേ. 2 + 5 7 ആണ്. 5 + 2 7 ആണ്. രണ്ടും സെയിമാണ്. വി പ്ലസ് യു ഇൻറ്റു, ഓക്കെ, ഇവിടെ ബൈ 2 ഉണ്ട്, അതങ്ങനെ കൊടുത്തേ, ബൈ 2 ഉണ്ട്. ഇനി ടിക്ക് പകരം നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ടിക്ക് പകരം എന്താ കൊടുക്കുക? വി മൈനസ് യു ബൈ എ. നോക്കിയേ, എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഒരു ചെറിയൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ റിലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി സിമ്പിളാണ്. വി പ്ലസ് യു ഇൻറ്റു വി മൈനസ് യു. ഇത് കാണുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ? വി പ്ലസ് യു ഇൻറ്റു വി മൈനസ് യു. ഒരു സിമ്പിൾ സംഗതി പറഞ്ഞുതരാം. എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൈ. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ? എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ. എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൈ, എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ. ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുക. എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്നാണ് കിട്ടുക. ഇവിടെ എക്സിന് പകരം വി, വൈക്ക് പകരം യു. അപ്പോൾ വി പ്ലസ് യു ഇൻറ്റു വി മൈനസ് യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ 2a. താഴെയുള്ള 2a അങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണേ. എ മീൻസ് ഏരിയ. ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ 2a. ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ? ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രപ്പീസിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദ ഒബ്ജക്റ്റ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എ വി ക്യാൻ ഗിവ് എസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ എസ് കൊടുത്തതെന്നൊന്നും കൂടെ ആലോചിക്കുക. എ ഏരിയയാണ്, ഏരിയൻ്റെ ആൻസർ തന്നെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ആൻസർ. ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അത് ഡിസ്റ്റൻസിന് ഈക്വലാണ്. എവിടെ നിന്നുള്ള ഏരിയ? ഫ്രം എ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ്. വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഏരിയ ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ that is equal to the distance. So instead of this a we can give s. Both area and distance are equal. We obtain v square minus u square by 2a. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ ബൈ 2aനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. ഇത് ബൈ 2a ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താണ്ടാവുക? 2as ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഈ മൈനസ് യു സ്ക്വയറിനെ ഈക്വൽ സൈൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? വി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് യു സ്ക്വയർ അപ്പുറം പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2as. നോക്ക്, ആ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത് നന്നായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക. 2as ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ. വി സ്ക്വയറിനെ ഈക്വൽ സൈനിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിർത്തി, ഈക്വൽ സൈൻ്റെ ഇവിടെ നിർത്തി. മൈനസ് യു സ്ക്വയറിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ ബാക്കി എന്താ ഉണ്ടാവുക? മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് യു സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2as. അത് ഇനിയും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാനതൊന്നും കൂടെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പ് 2as ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ. ഇതല്ലേ സംഗതി? 2as ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ. വി സ്ക്വയറിനെ ഞാൻ അവിടെ നിർത്തി, ഈക്വൽ സൈൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നിർത്തി. യു സ്ക്വയറിനെ മൈനസ് യു സ്ക്വയറിനെ അപ്പുറം കൊണ്ടുവന്നു. മൈനസ് യു സ്ക്വയറിനെ അപ്പുറം കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? പ്ലസ് യു സ്ക്വയർ അല്ലേ? ഇവിടെ ഓൾറെഡി 2as അവിടെ ബാക്കിയുണ്ട്. ആ 2asന് സൈനൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ പ്ലസ് ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം. ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ മൈനസ് വന്നേനെ. ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് അല്ലേ? അതെങ്ങനെയാണ്? സൈനൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ അവിടെ പ്ലസ് ആയിട്ടാണ് വിചാരിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2as, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2as. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുക. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം. Therefore we can conclude that we have 3 equations of motion. First one, v equal to u plus at, s equal to ut plus half at square, v square equal to u square plus 2as. First equation of motion, second equation of motion and third equation of motion. These are the 3 equations of motion. The first equation of motion is called velocity time relation. What is that? Velocity time relation. Okay, എല്ലാത്തിലും ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ അതിനകത്തുള്ളത് വെലോസിറ്റിയും ടൈമാണ്. വെലോസിറ്റി ടൈം റിലേഷൻ. ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? എസ് ഉണ്ട്, ടൈം ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം റിലേഷൻ. ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം റിലേഷൻ എല്ലാത്തിലുള്ളൊരു സംഗതി എയും യു ആണ്. അപ്പോൾ അതിലില്ലാത്തത് ഏതാ നോക്കിയാൽ മതി. യുവും എയും ഓൾറെഡി പോയി, വിയും ടിയും. വെലോസിറ്റി ടൈം റിലേഷൻ യുവും എയും ഒഴിവാക്കുക, ബാക്കിയാൽ എസും ടിയും. ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം റിലേഷൻ അടുത്തതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക? എ ഒഴിവാക്കുക, യു ഒഴിവാക്കുക, ബാക്കി വെലോസിറ്റി ഉണ്ട്, ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. വെലോസിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് റിലേഷൻ. അപ്പം ഇങ്ങനെ 3 റിലേഷൻസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്. വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് റിലേഷൻ ഓർ വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ? ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഈസ് ദാറ്റ് വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഓർ ടൈം ഓർ ഡിസ്റ്റൻസ് എറ്റ്സെട്ര. അതായത് ഈ ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് പല വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ടാകും. ആ വാല്യൂസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്ന വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു തരാം, ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ. ആ എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, യു വാണ്ട് ടു
write this question into your notebook and listen here. Simple question. An object start from rest acquired uniform acceleration of 5 meter per second square. Find the velocity of that object after 10 seconds. നമുക്കിതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ വാല്യൂസാണ് തന്നുള്ളത്, ഏതൊക്കെ ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് തന്നുള്ളത്? An object start from rest acquired uniform acceleration 5 meter per second square. Acceleration തന്നിട്ടുണ്ട്. Therefore we can write A is equal to 5 meter per second square. Acceleration is there. Find the velocity of that object after 10 second. 10 second. Time നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 10 second. എന്താ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഫൈൻഡ് ദ വെലോസിറ്റി ആഫ്റ്റർ 10 സെക്കൻഡ്. വെലോസിറ്റിയാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് വെലോസിറ്റി ഉണ്ട്. ഒന്നേതാണ്? ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി, രണ്ട് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി. ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആണോ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ആണോ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുക? നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഫസ്റ്റ് കാണുമ്പോഴുള്ള വെലോസിറ്റിയാണ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡിലുള്ള വെലോസിറ്റി അല്ല ചോദിച്ചുള്ളത്, ആഫ്റ്റർ 10 സെക്കൻഡ്. 10 സെക്കൻഡിന് ശേഷമുള്ള വെലോസിറ്റിയാണ് ചോദിച്ചുള്ളത്. ദെർഫോർ വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏതൊക്കെ ഇക്വേഷൻസാണ് നമുക്കുള്ളത്? വി ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി ഉണ്ട്, വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2as ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ വേണം? യു വേണം, എ വേണം, ടി വേണം. സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ യു വേണം, എ വേണം, എസ് വേണം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്ക്. എ ഉണ്ട്, ടി ഉണ്ട്, ബട്ട് യു ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല, യു കാണാനില്ല. ബട്ട് യു അതിനകത്ത് ഉണ്ട്, ഞാൻ എത്രയാണെന്ന് പറയാം. സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, കാരണം തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, കാരണം യു വേണം, എ വേണം, പിന്നെന്ത് വേണം? എസ് വേണം. എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വേണം. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല, ആകെ തന്നത് എയും ടിയും ആണ്. ബട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് യു ഹൈഡാണ്, മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതിനെ നമ്മൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം. യുവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം റെസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നോക്കുക. ഒരു ബൈക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബൈക്ക് ആദ്യം റെസ്റ്റിലാണ്, നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ബൈക്ക് ഒരാൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ബൈക്കിന് കിട്ടുന്ന ആക്സിലറേഷൻ 5 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ്. അങ്ങനെ 10 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞു. 10 സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും ബൈക്കിൻ്റെ വെലോസിറ്റി? 10 സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴുള്ള വെലോസിറ്റിയാണ് വി, ബൈക്ക് തുടങ്ങുമ്പോഴുള്ള വെലോസിറ്റിയാണ് യു. ബൈക്ക് ആദ്യം റെസ്റ്റിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. റെസ്റ്റിലുള്ള ബൈക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ്, വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. അപ്പോൾ യുവിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്, വിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അതേ സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളത്. ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം റെസ്റ്റ്. ഒബ്ജക്റ്റ് ആദ്യം റെസ്റ്റിലാണ്. ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് റെസ്റ്റിലാണ്. റെസ്റ്റിലിരിക്കണ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനും വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. റെസ്റ്റിലിരിക്കണ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനും വെലോസിറ്റി മീൻസ് സ്പീഡ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി 0 എന്ന് കൊടുത്തു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി 0 എന്ന് കൊടുത്തത്? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ്. ഒബ്ജക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് റെസ്റ്റിലായിരുന്നു. പിന്നെ അതിന് ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടി, അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. 10 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞുള്ള വെലോസിറ്റി അത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റിയാണ്. അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടില്ല, അതാണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഏതായിരിക്കും? യു ഉണ്ട്, എ ഉണ്ട്, ടി ഉണ്ട്. ദെർഫോർ വി ഹാവ് വി ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി. ഓക്കെ, വി ഈക്വൽ ടു യുവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഇവിടെ? 0 പ്ലസ് എൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 5 ഇൻറ്റു ടൈം എത്രയാണ്? 10. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദ ആൻസർ? 0 പ്ലസ് 5 ഇൻറ്റു 10. 5 ഇൻറ്റു 10 ആദ്യം ചെയ്യുക. എന്താ കിട്ടുക? 50 പ്ലസ് 0 പ്ലസ് 50 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഉണ്ടാവുക? 50 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ദിസ് ഈസ് അവർ ആൻസർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് പല വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആ വാല്യൂസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എന്താണോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞുള്ളത് അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞുള്ളത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റിയാണ്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരിക്കലും ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് തരില്ല, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണെന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോബ്ലം. ഇൻ അവർ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഹൗ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് the value of s by using this equation, how we can find the value of v by using this equation. Okay, now I am going to conclude our class. Okay, thank you.